إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن الله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس لحكمة عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون وفي هذه الآية بيان عظم شأن التوحيد إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى وقال الله في آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسلت الرسل بذلك وقد أخبر الله عز وجل أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم قال تعالى وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les humains pour une sagesse immense qui est de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer, d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration d'autres que lui subhanahu. Il dit Azza wa Jal, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'adorent moi seul. Et il y a dans ce verset l'expression ou l'argumentation de l'importance immense du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, car l'ensemble des créatures d'Allah Azza wa Jal n'ont été créées que dans ce but unique qui est d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Allah Azza wa Jal dans de nombreux versets dit, notamment dans Surat Al-Qiyamah, l'homme pense-t-il donc que l'on laissera sans obligation à observer? L'être humain pense-t-il qu'il a été créé en vain, sans but? Pense-t-il qu'il puisse vivre sans qu'il n'ait d'ordre à accomplir et d'interdit à délaisser? Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire unifiez-le dans vos adorations, car c'est ce qu'il vous ordonne, et c'est pour cela qu'il vous a créé, et c'est dans ce but qu'il a envoyé ses prophètes et envoyés. وقد أخبر سبحانه وقد أمر الله عز وجل الناس بعبادته وحده لا شريك له وترك ما سواه قال عز من قائل
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كالكهان والسحرة، والمطاع كالأمراء إذا أمروا بمعصية الله. وأخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس، بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله بالعبادة واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وفي قوله تعالى اعبدوا الله فيه الإثبات، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت النفي. وهكذا طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات، فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده، والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي لا يكون توحيدا إلا إذا كان متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. Et Allah Azza wa Jal, en ce verset de Dhariyat, informe qu'il n'a pas besoin de ces créatures, mais ce sont ces créatures qui ont besoin de lui, lorsqu'il dit Azza wa Jal: je ne veux d'eux ni pourvoyance, ni qu'ils me nourrissent. Et Allah Azza wa Jal a ordonné de l'adorer lui seul, sans ne rien lui associer. Il dit Azza wa Jal: et nous avons envoyé à chaque communauté un prophète. Quel est le message que devait transmettre chacun de ces prophètes? De n'adorer Allah, de n'adorer qu'Allah, et de délaisser le Tarout. Qu'est-ce que le Tarout? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a défini en disant: le Tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse les limites, comme chose adorée, comme chose suivie ou comme chose obéie. Comme chose adorée, comme les statues, comme chose suivie, comme les devins et les sorciers, et comme personnes qui sont obéies, comme les gouverneurs, lorsqu'ils ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset qu'il a à chaque communauté, à chaque peuple, dans chaque siècle, à chaque génération, parmi les gens, il a envoyé un prophète. Ceci, depuis l'apparition du polythéisme, à l'époque de Nuh alayhi salam, et ceci jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait clôturé l'envoi de ses prophètes et envoyé par l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes et envoyés d'Allah ont appelé à une seule et même chose, qui est d'adorer Allah seul et de délaisser le Tarout. C'est-à-dire adorer Allah seul, délaisser l'adoration d'autres que lui et les créatures entières, les prophètes tous ensemble, et les livres qui ont été révélés dans ce seul et unique but. Et il y a également dans ce verset l'attestation et la négation. Attester qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, et nier toute forme d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. An i'budullah, adorer Allah, ceci est l'attestation, et délaisser le Tarout, ceci est la négation. Et le Coran utilise beaucoup ce procédé ou cette manière en expliquant à chaque fois l'obligation d'attester l'adoration à Allah seul et l'obligation également de renier l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Et ainsi est le tawhid. Le tawhid, ce n'est pas seulement dire j'adore Allah seul, et ce n'est pas uniquement dire je n'adore pas autre qu'Allah. C'est à la fois adorer Allah Azza wa Jal seul
et à la fois renier et mécroire en toutes les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الآية أيضا بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد وما أكثر الجهل بذلك في هذا الزمان فمن يعبد الله وهو لا يعتقد بطلان عبادة القبور فهو غير موحد. Et dans ce verset, il y a également l'importance et l'immense importance du tawhid et que les preuves sont établies contre l'ensemble des créatures. Allah Azza wa Jalla a envoyé à chaque peuple, à chaque communauté, à chaque génération, un prophète, afin qu'il leur ordonne d'adorer Allah et de délaisser l'adoration d'autres que lui. Ainsi, la preuve est établie contre l'ensemble des êtres humains, contre l'ensemble des créatures. Ils n'auront plus d'excuses le jour du jugement, car les prophètes et envoyés témoigneront contre eux s'ils n'ont pas adoré Allah Azza wa Jalla comme il se doit. وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه واشتملت هذه الآية على جملة الشرائع وابتدأت بالتوحيد فدل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم وختمت الآيات بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات وثنت بالإحسان إلى الوالدين فقد قرن الله عز وجل الإحسان إليهما بعبادته جل وعلا للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله عز وجل فالبر بهما من أسباب دخول الجنة ولم يخص الله عز وجل نوعا من أنواع الإحسان إليهما ليعم جميع الأنواع ومن لين الكلام والدعاء لهما وغير ذلك. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Isra, le verset 23 dit: selon le sens, et ton Seigneur ordonne de n'adorer, à décréter de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers les parents. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, ordonne, recommande, rend obligatoire par la bouche de ses prophètes et envoyés que c'est Allah seul qui doit être adoré uniquement Azza wa Jal. Et ce verset englobe ou contient de nombreuses recommandations. Et la première de ces recommandations est le tawhid. Ceci prouve que l'unicité d'Allah Azza wa Jal est la plus obligatoire des obligations. Car on ne commence que par la chose la plus importante, puis on cite par la suite les choses qui sont d'importance moindre. Et ce verset a été terminé par l'interdiction de commettre le polythéiste et d'adorer d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ceci montre que le pire des péchés, la plus immense des désobéissances est d'associer à Allah Azza wa Jal autre que lui. Puis Allah Azza wa Jal cite la bienfaisance envers les parents. Il a ainsi cité dans le même contexte le fait d'être bienfaisant envers les parents et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ceci pour nous montrer les immenses mérites de notre parent, et ceci pour appuyer les droits qu'ils ont envers nous, et pour montrer également que les droits des parents sont les droits les plus importants après les droits d'Allah Azza wa Jal. Et ceci nous montre également que d'être bon envers les parents, que d'être bienfaisant envers eux, fait partie des causes qui font entrer au paradis. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne dans ce verset d'être bienfaisant envers les parents, sans nous spécifier
de quelle façon il fallait être bienfaisant envers eux. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal ne spécifie pas un type de bienfaisance bien particulière, cela prouve, chers musulmans et musulmanes, que tu dois être bienfaisant envers tes parents sous toutes les formes, quelle que soit la forme de cette bienfaisance. Tu dois utiliser toutes les formes de bienfaisance envers tes parents, que ce soit dans les paroles douces, dans les invocations en leur faveur et dans leur obéissance, lorsqu'ils ne t'ordonnent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر من الله عز وجل لعباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه وهو عز وجل المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فأعمال العبد من صلاة وزكاة واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله سبحانه وأفرده بالعبادة وتسمى هذه الآية من آية النساء آية الحقوق العشرة وذلك لأن هذه الآية تضمنت 10 حقوق وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, le verset 36, et adorez Allah et ne lui associez rien. Un ordre d'Allah Azza wa Jal, encore une fois, de l'adorer seul, sans ne rien lui associer. Allah Azza wa Jal qui est le créateur, le pourvoyeur, celui qui comble l'ensemble de ses créatures, de ses bienfaits immenses, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Et on ne doit lui associer rien, quelle que soit cette chose, rien ne doit être associé à Allah Azza wa Jal dans son adoration. Et encore une fois, dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à la fois de l'adorer seul et interdit le polythéisme. Ceci prouve que de délaisser le polythéisme est une condition pour que les adorations soient validées et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les adorations comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme le fait de demander le pardon, tout ceci n'est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque le serviteur délaisse le polythéisme et lorsqu'il n'adore qu'Allah et Allah seul. Et ce verset de Surat An-Nisa, le verset 36, est appelé par les savants le verset des 10 droits, car ce verset comporte 10 droits, 10 catégories de personnes qui ont des droits. Et ce verset commence bien sûr par le premier droit qui est le droit d'Allah Azza wa Jal, qui est de l'adorer seul et l'interdiction de commettre le polythéisme. Ce verset, encore une fois, prouve l'immense importance du tawhid et l'immense gravité du polythéisme. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. ومما يدل على عظم شأن هذه الآيات أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت على الدين كله فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: celui qui veut prendre connaissance du testament de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a le cachet du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'il lise la parole d'Allah azza wa jal, puis il a récité les versets 151 à 154 de Surat Al-An'am, Surat les bestiaux, dans lesquels Allah azza wa jal dit selon le sens, dit: je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer et d'être bienfaisant envers les parents. Et ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, c'est nous qui leur donnons la pourvoyance, ainsi qu'à vous. Et n'approchez pas les turpitudes, ouvertement ou en cachette, et ne tuez pas les âmes qu'Allah Azza wa Jalla a rendu sacrées, qu'en toute justice, voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être comprendrez-vous. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la plus belle des manières, jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids. Allah, où nous n'imposons pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité, et lorsque vous parlez, soyez juste, même si c'est envers des proches parents, et remplissez vos engagements envers Allah. Ainsi, il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous, et voici mon chemin droit, suivez-le. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes, à ceux qui associent à Allah Azza wa Jalla d'autres divinités, Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première chose qu'Allah Azza wa Jalla a citée, de ne rien lui associer. De ne rien lui associer. Puis, Allah Azza wa Jalla cite les autres choses qu'il nous interdit de faire. Ainsi, dans ce verset, la première interdiction qui a été citée, c'est de ne pas associer à Allah Azza wa Jalla autre que lui. Ceci prouve, encore une fois, que le polythéisme est le plus ignoble des péchés. Et ce qui prouve également l'importance ou la gravité de ce polythéisme est que Abdullah ibn Mas'ud, avant qu'il n'ait cité ce verset, qu'il considère comme un verset qui englobe la religion tout entière, au point que ce verset pourrait être considéré comme un testament sur lequel il y a le cachet du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار
فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أيها المسلمون، حق العباد على الله أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. Il est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit, j'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il m'a dit, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs envers Allah? J'ai dit, Allah et son envoyé sont les plus savants. Il a dit, alayhi salatu wassalam, le droit d'Allah envers ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans ne rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, ne dois-je pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Il a dit, non, ne leur annonce pas la bonne nouvelle, de peur qu'ils ne lâchent prise, ou de peur qu'ils ne fassent plus attention à leurs adorations. Dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il montre clairement le droit d'Allah envers ses serviteurs, qui est de l'adorer seul dans leurs adorations et de se démunir et de retirer toutes sortes de polythéisme, que ce soit le petit polythéisme ou le grand. Et celui qui ne se débarrasse pas entièrement du shirk ne sera pas considéré comme adorer Allah Azza wa Jal seul. Et il sera considéré, s'il commet un grand polythéisme, comme avoir pris une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفضل الله على أهل التوحيد عظيم وعطاؤه جزيل فقد أراد معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله فنهاه عليه الصلاة والسلام عن إخبارهم مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وأفاد هذا الحديث أيضا استحباب بشارة المسلم بما يسره من أمر الدين والدنيا وجواز كتمان العلم للمصلحة. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont nombreux envers les gens du Tawhid, et sa récompense est sans limite. Pour cela que Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu a voulu informer les gens du mérite du Tawhid et du mérite de celui qui s'accroche à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit d'en informer les gens, de peur que les gens se reposent sur ce hadith, puis qu'ils délaissent la concurrence entre eux dans les bonnes œuvres, en pensant ou en se reposant sur cette annonce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'Allah Azza wa Jal ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. Et il y a dans ce hadith également la preuve qu'il est recommandé d'annoncer des bonnes nouvelles aux musulmans, que ce soit des bonnes nouvelles en rapport avec leur religion ou leur vie d'ici-bas, de même que l'on retient de ce hadith l'autorisation de cacher une science lorsqu'il y a derrière cela un bénéfice. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا ممن يعبدونك وحدك لا شريك لك.
اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كبيره وصغيره. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كبيره وصغيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.